إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. بجلالك وكمالك على عبادك واشرف عبادك اسد العرب والعجم وامام طيبه والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمه والحكم وبالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرم وتعظيم ورفعة ومهابة وبر العظيم والفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وقوامنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبعد حلول العبد العاملين رسول الله جاءني إذا الكريم تجلى باسم مقابلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن أبي بكر العصفوري ثم إلى روح كهاجي صوف النظامي ما إلى روح كهاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ جفات الرحمن بن هجي أحمد سرى وأصولهم وفروعهم وذو الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وقرابتنا ولمن له حق على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أرواح أستاذ بن Haji Sawih bin Haji Basan, Haji Matasim bin Haji Sawih, Haji Matamim bin Haji Sawih, summa ila arwai ahli jamil hadirin, summa ila arwai ahli Masjid Nurul Hidayah,
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. حكاية أخرى. كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمل وقد أصاب بني إسرائيل مجاعة فتمنى في نفسه أن هذا لو كان دقيقا لأشبع بطون بني إسرائيل. فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبائهم أن قل لفلان إن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر ما لو كان دقيقا فتصدقت به. فمن رحم عباد الله يرحمهم الله تعالى. فإن ذلك العبد لما رحم عباد الله بقوله لو كان هذا دقيقا لأشبع الناس وجد الثواب كما لو فعله ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Ustadz Haris, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, Bapak Udin, Bapak Asmari, Imam Salat Maghrib IPA, Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Marjuki, Bapak Haji Rojali, Ustadz Haji Yayat, Tua RT 11, penguasa RT 11, Bapak Abdus Syakur, Bapak Haji Gunawan, dan seluruhnya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abi Bakar, yang malam Kamis yang lalu kita bahas hadis pertama, yaitu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dan sudah kita jelaskan juga hikayat pertama sudah kita sampaikan, yaitu berkaitan Umar ibnu Khattab yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
gara-gara punya sifat kasih sayang terhadap burung yang dia beli dari anak-anak yang mempermainkannya, lalu dia lepaskan. Dengan sebab itu Allah ampunkan dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya pada hikayat kedua berkaitan dengan hadis tersebut, pengarang menyebutkan hikayatun ukhra, ada kisah yang lain sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin. Apa kisahnya? Kana abidun fi bani Israel, ada abid, hamba Allah yang ahli ibadah, rajin ibadah, sehingga orang itu digelari abid. Kalau ada orang siangnya dia berpuasa, malamnya dia senantiasa menjaganya dengan mengerjakan qiyamul lail, lalu menghindari diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia bisa disebut abid, ahli ibadah. Abid belum tentu alim. Alim itu mengetahui ataupun mengajarkan ilmunya kepada orang. Jadi ada beda antara abid dengan alim. Ada abid di Bani Israel pada masa Bani Israel. Marra ala kasibi minar romel. Dia jalan lewat satu tempat, di mana tempat itu ada gundukan pasir, atau kalau kita kenal dengan nama bukit, tapi pasir semuanya. Yang namanya di Arab banyak kan ya pasir, debu kan gitu ya. Iya. Kalau jalan-jalan ke puncak bukan pasir, yang ada pohonan, ya, daun teh macam-macam ya. Iya. Ya, teman kita lagi ke puncak ini, rihlah ya. Jamaah kita ada sekitar 4 atau 5 orang ya. Yang kita kegiatan rihlah al-iman. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan Allah berikan kesehatan sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan rihlah dengan sebaik-baiknya, pulang dalam keadaan selamat, sehat, dan juga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Abid ini jalan di suatu tempat yang penuh dengan bukit pasir. Waqad asaba Bani Israel maja'atan. Saat dia lewat, kondisi masyarakat Bani Israel itu dalam keadaan paceklik, kelaparan, susah makan, cari bahan makanan susah. Nyari aja susah, gimana beli? Susah pokoknya. Masanya masa paceklik. Banyak orang kelaparan. Fatamanna fi nafsihi, karena dia lewat bukit pasir, fatamanna fi nafsihi, dia ngayal, berhayal dalam hatinya, belum terucap, cuman ada di hati, ngayal aja. Ada istilah tulul amal, berangan panjang angan-angan. Ada istilah tamanna, berhayal. Kalau tulul amal masih ada kemungkinan bisa terwujud ya. Kalau saya punya duit 2 miliar, saya mau nikah lagi. Masih bisa terwujud, punya duit 5 miliar. Ya kan? Kalau tamanah ngayalnya terlalu tinggi, yang nggak mungkin terjadi. Ya. Contohnya apa? Kalau saya di rumah saya punya duit, pohon duit, tinggal saya petik, memang ada pohon duit. Nah itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ngayal namanya. Ya. Ini orang ini berhayal. Fatamanna fi nafsi. Berhayal dalam hatinya, dalam dirinya. Anna hadza law kana daqiqan la ashba'u butuna Bani Israel. Sungguh bukit pasir ini law kana daqiqan, sekiranya dia itu adalah tepung, entah tepung terigu, tepung gandum, yang penting tepung, bukitnya jadi tepung, warnanya putih. Kalau tepung bisa dimakan. Jadi makan nggak Bang Hasan tepung? Nggak bisa. Kalau udah diolah baru. Dari martabak bisa, campurin pisang goreng bisa. Kalau tepung doang, putih muka kita ya nggak? Nah, tepung ini dia berharap itu yang namanya pasir, bukit pasir yang tinggi.
jadi tepung, dakikon. Kata dia, laukana dakikon, seandainya bukit pasir ini adalah tepung, la asba'u butuna Bani Israel, saya akan buat kenyang perut-perut orang-orang Bani Israel. Jadi ada keinginan untuk memberi makan kepada orang-orang, ya. Maka dia berhayal. Biasanya orang yang berhayal orang gimana, Bang Hasan? Orang susah. Biasanya yang sering berhayal orang susah, gitu. Kalau orang kaya jangan usah berhayal. Ya. Orang kaya nggak usah berhayal, laksanain aja, ya nggak? Dia punya duit, ya nggak? Ya. Dia berhayal nih. Seandainya bukit yang saya lihat ini, yang saya lalui ini adalah tepung, saya akan buat orang-orang itu kenyang perutnya. Itu perbuatan baiknya. Baik. Ya. Dia berhayal itu untuk kebaikan. Karena ngelihat masyarakat Bani Israel kelaparan, susah makan, makanya dia berhayal begitu. Nah, karena itu kita boleh juga tuh berhayal yang baik. Ya. Landasannya kasih sayang kepada manusia. Ya, kasih sayang kepada manusia. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min ambaihim. Lalu Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel nabinya banyak, ya. Allah wahyukan satu nih sama orang ini. An kulli fulanin. Lalu memerintahkan kepada nabi itu untuk menyampaikan kepada si fulan. Siapa si fulan? Ahli ibadah yang ngayal tadi. Yang berhayal bukit pasir jadi tepung. Apa katanya? Kasih tahu dia. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri malu kana daqiqan fatasaddaqtu bi. Katain, bilang sama orang itu, sesungguhnya Allah menerima, mengabulkan hayalanmu berupa pahala dari yang engkau ucapkan di dalam hati, bahwasanya aku akan bersedekah memberikan makan kepada orang-orang Bani Israel agar kenyang perutnya apabila itu bukit adalah bukit tepung. Jadi kabulin apa? Berupa pahala. Jadi orang menghayal kebaikan dengan penuh rasa kasih sayang kepada seseorang, yang hayalannya itu enggak mungkin terwujud, tapi karena dia punya rasa empati kepada banyak orang, maka itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulisnya, faman rahima ibadallah yarhamuhumullah. Siapa saja orang yang mengasihi hamba-hamba Allah. Siapa aja nih orang nih yang mengasihi hamba-hamba Allah, yarhamuhumullahu ta'ala. Niscaya Allah pun akan mengasihi orang yang mengasihi hamba-hamba Allah tersebut. Fa inna dzalikal 'abda lamma rahima ibadallahi biqaulihi, dan sungguh ketika al-'abid itu, hamba Allah itu menyayangi hamba-hamba Allah dengan ucapan di dalam hatinya, laukana hadza daqiqan la ashbun nas, seandainya bukit pasir ini adalah tepung, saya akan kasih makan orang-orang, fawujidat sawabu kama lau fa'ala, maka Allah memberikan kepada orang tersebut pahala sebagaimana kalau dia melaksanakan. Kira-kira tepung terigu, tepung gandum sebanyak bukit pasir, sebanyak bukit kayak gimana ya? Tingginya semana kira-kira? Ya, kira ada 100 meter ke atas. Ya. Kalau enggak anggap aja, nah ini semua masjid dalamnya tepung semuanya. Harganya berapa kira-kira?
Lebih dari 1 miliar. Lebih kali ya, gitu kan? Iya. Jadi dia menghayal bersedekah tuh, bersedekah tepung 1 bukit. Karena dia lewatin bukit banget, mungkin bukitnya banyak tuh. Nah, karena itu bisa jadi kita boleh berniat menghayal sesuatu yang baik. Contohnya, kita lagi duduk di rumah, kita lihat ini, seringkali kita taklim, ya, yang datang itu paling enggak cuma dapat roti, ya enggak? Dapat roti. Banter-banter kalau 2 bulan sekali kasih makan, ya enggak? Itu juga kalau duitnya ada, ya enggak? Nah, begitu dia lihat ke rumah ada pohon rambutan di rumah kita, ngayal aja kita dah. Ini kalau pohon rambutan ini daunnya adalah duit 100.000, banyak nggak? Banyak. Setiap taklim malam Kemis, malam Jumat, malam Ahad di Masjid Nurul Hidayah, saya akan petik 1000 lembar. 1000 kali 100.000 berapa ya? Berapa? Sekian dah, 10 juta anggap ya. Saya bawa kemari, ya, ke Nurul Hidayah. Sebagian saya belikan nasi boskil. Jadi setiap ngaji orang pada makan nasi boskil. Baik yang makan di sini maupun dibawa pulang. Sebelum pulang saya kasih masing-masing 5 lembar daun yang berisi, yang berubah jadi duit. Nah, berarti berapa tuh? 500.000. Kira-kira mau nggak begitu? Mau nggak? Wow. Karena ngayal ya, mau ya nggak? Nah, dan saya yakin kalau itu dilakukan, orang-orang pada berebut ngaji setiap malam Kamis sama malam Ahad. Bisa jadi jalanan ditutup. Kenapa? Penuh. Setiap malam Kamis, malam Ahad makannya nasi boskil, pulangnya dapat duit 500. Ya enggak? Besoknya begitu lagi, petik lagi daunnya, petik lagi daunnya, petik lagi daunnya. Yang daunnya itu berubah jadi duit 100.000. Kalau itu bersumber dari hati dan rasa kasih sayang, biar orang-orang pada mau ngaji, biar orang-orang juga di rumah pada seneng, dia pulang ngaji bininya seneng. Kenapa? Bawa duit. Besok begitu nggak ngaji, dimarahin tuh lakinya. Pergi sana ke masjid. Ini malam Kamis, pengajian Ustaz Sahabudin. Malam Ahad pergi, pengajian Ustaz Ali. Kenapa? Karena pulangnya bawa tentengan nasi boskil sama duit 500.000. Tuh. Biar apa? Biar pendaringan dan juga anak-anak yang mau bayaran sekolah terpenuhi. Kalau itu dilakukan semuanya, Masya Allah, majlis taklim penuh. Ya enggak? Majlis taklim penuh. Padahal yang terlihat itu adalah sedikit dibandingkan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan, hudur fi majlisi alim afdalu min alfi rakaah. Hadir di majlis taklim lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dan kita tidak pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Wa iyadatu marid, alfi marid, lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Dan juga wa syuhudi min alfis janazah, lebih utama daripada menyaksikan bertakziah kepada 1000 orang yang meninggal dunia. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka fi majlisil ilmi lam tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah.
dudukmu sesaat di majlis taklim, di majlis ilmu, nggak megang pulpen, nggak nulis satu huruf pun, lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 orang budak. Seandainya pahala itu berwujud, maka kita susah naroknya. Mau taruh di mana tuh pahala? Kalau sekiranya narok setiap datang majlis taklim segunung tuh pahala, bingung naruhnya kita. Nah, karena sifatnya abstrak, nggak kita lihat, ya, maka orang kurang termotivasi, ya. Tapi kalau orang yang sudah yakin pahalanya besar, dia akan hadir di majlis taklim, majlis ilmu, ya. Maka banyak-banyak hal yang baik, ya. Terutama dengan niat kita ini punya rasa kasih sayang kepada sesama. Niat yang baik itu akan melahirkan pahala yang besar, dan niat yang buruk itu tidak akan melahirkan pahala kecuali tidak dilaksanakan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Lalu Allah menjelaskan tuh bagaimana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Apabila seseorang, siapa saja orang yang punya keinginan melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, dia nggak ngerjain. Contohnya, ntar Sabtu ini ada kuliah subuh di Al-Muqarrabin. Saya insya Allah mau datang. Ternyata kesiangan bangunnya. Tapi itu udah niat. Nah, niat baik nggak tuh? Niat baik. Falam ya'malha, dia nggak ngerjain. Ya. Apa kata Nabi? Katabahallahu lahu indahu, maka Allah catat baginya itu satu kebaikan yang sempurna. Nggak ngerjain aja dapat kebaikan. Fa'in hamma biha, tapi kalau dia ingin melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia kerjain tuh. Saya mau menghadiri majlis taklim nanti kuliah subuh hari Sabtu di Al-Muqarrabin, atau saya mau menghadiri majlis taklim hari Jumat subuh di Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ntar hari Jumat subuh ada kuliah subuh, ya. Saya mau hadir dan itu terwujud. Apa kata Nabi? Katabahallahu lahu indahu asyra hasanat, maka akan Allah catat baginya di sisi Allah 10 kebaikan ila, nah ini yang ilahnya ini nih, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Adhafin katsira, bahkan bisa lebih dari itu kalau terlaksana. Maka dari sekarang niat, saya niat menghadiri kuliah subuh Jumat di Masjid Nurul Hidayah. Itu udah niat tuh. Begitu terwujud hari Jumat kita hadir, Allah kasih kebaikan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Masya Allah. Enak gak? Enak tuh. Maka niat aja. Kalau kata Kiai Mahmudin, banyakin niat baik, karena niat baik itu tidak bayar. Bener gak? Bener gak? Gak bayar kan? Nah itu dia. Nah oleh karena itulah, banyakin niat baik. Tetapi waman hamma bisayyi'ah, siapa saja yang berniat melakukan keburukan. Contohnya, ini ntar nih malam nih, saya mau tebarin paku di jalanan biar ban-ban orang pada kempes. Kebetulan anak saya kan tukang tanggal ban, biar pada kempes bocor kan, nambah di tempat anak saya, misalnya begitu. Falam ya'malha, tapi dia nggak perbuat. Lantaran apa? Lupa, ketiduran, ya, lupa dia itu nggak melaksanakan niat buruknya, nggak melakukan. Kata bahwa indahu hasanatan kamilah,
maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Tuh. Kalau niat buruk nggak dilaksanakan, dapat satu kebaikan. Fa in hamma biha, kalau dia melaksanakan niat buruknya itu, fa amilaha, dan terlaksana, kata Allahu lahu, maka Allah catat baginya sayyi'atan wahidah, hanya satu keburukan saja. Nah, hanya satu keburukan. Itulah pentingnya niat. Karena itu perbanyaklah niat baik. Agar apa? Agar kita banyak memperoleh pahala. Seperti kita datang ke masjid. Datang ke masjid kalau cuma sholat berjamaah saja, pahalanya cuma satu. Tapi kalau niatnya banyak, pahalanya banyak. Saya kalau mau ke masjid, saya niat pertama saya mau bersilaturahmi dengan yang punya masjid. Siapa yang punya masjid? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya sesama muslim. Yang ketiga, saya ingin diampunkan dosa saya. Yang keempat, saya ingin diangkat derajat saya. Karena setiap langkah kaki, ya, satunya itu dihapuskan dosanya, satunya lagi diangkat derajatnya. Saya ingin mensyiarkan Islam. Dan saya ingin memakmurkan masjid. Saya ingin perbuatan saya ini bisa menjadi sebab dapatnya husnul khotimah. Nah, sampai sini kita baca doa. Doa apa? Doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kemudian pas udah kaki kanan, langsung saya iktikaf di masjid selama saya berada di masjid. Duduknya kita bernilai iktikaf. Yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Ya Allah, saya niat iktikaf selama saya berada di masjid. Dapat tuh banyak pahala. Makanya perbanyak niat-niat baik, gitu ya. Selanjutnya, al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Rasulullah SAW bersabda, al-fajir, orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang celaka, orang yang banyak buat dosa. Kerjaannya buat dosa, al-fajir, orang yang melakukan kerusakan. Rajih, yang memiliki harapan, yang berharap. Orang berbuat dosa, yang berharap rahmatullah, memperoleh rahmat Allah, akrabu, lebih dekat, lebih disukai, lebih mulia, bisa jadi, ilallah, kepada Allah, minal abidil muqnit, daripada hamba Allah yang ahli ibadah, yang suka memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka buat dosa, tapi dia masih mengharapkan rahmat Allah, lebih disukai, lebih dicintai, lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang sering membuat hamba Allah yang lain terputus dari rahmat Allah. Contohnya gimana? Misalnya ada orang misalnya mau ke masjid dan dia ini tukang minuman keras, tukang mabok, ada tatonya lagi di badan. Ya. Begitu masuk masjid, kita ketemu, kita bilang, ngapain lo ke masjid? Mau sholat? Agak diterima sholat lo. Dosa lu banyak, taubat lo gak bakal terima. Padahal dia nggak ngerti, ya. Kemudian orang itu nggak jadi masuk masjid, balik lagi. Nah, orang yang mengucapkan itu, yang menyebabkan orang yang datang ke masjid jadi kagak mau, ya, ingin bertobat, kan ingin dapat rahmat Allah, maka
ahli ibadah itu yang sering datang ke masjid, yang suka sholat berjamaah, Allah nggak suka. Ya, makanya kalau ada orang mau taubat, ya karena kita nggak tahu kan, gitu. Kita bilang Allah itu menerima tobat hambanya, karena disebutkan begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Itu aja. Selama dia tidak menyekutukan Allah, maka dosanya akan diampuni. Termasuk dia tukang minum minuman keras. Bahkan bisa jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dalam hatinya itu takut sama Allah, bisa Allah masukkan ke dalam surga. Ketimbang kita yang misalnya rajin ke masjid, baca Quran tiap hari 1 juz, sholat malam nggak pernah ninggalin, kemudian kita bilang aku pasti masuk surga. Itu Allah benci gitu. Kenapa? Nggak tahu. Apa kita tahu sholat kita diterima? Nggak tahu. Gitu. Makanya dalam hadis disebutkan la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji sawi sifat sombong. Orang yang mengatakan saya pasti masuk surga karena apa? Amal ibadah saya. Nah, itu bisa jadi sombong. Apalagi mengecilkan orang. Tuh, tukang mabuk itu di depan tuh. Itu pasti masuk neraka. Wah, gak bisa begitu. Bisa jadi di akhirnya orang yang tukang mabuk Allah terima tobatnya. Benar gak? Nah, begitu juga, begitu kita misalnya ahli ibadah karena sombongnya, Allah balik hati kita. Gimana Allah balik hati kita? Wah, bukan mabuk, ya. Misalnya saja, nah, ada orang mau bangun gereja, ini lagi rame sana nih, iya nggak? Bangun gereja, gitu kan? Di kawasan kita, kemudian kita minta, ya udah, ini saya bayar, nah, kasih KTP, saya kasih 10 juta, ahli ibadah tuh, diambil. Nah, itu jadinya apa? Oh, nggak dosa, ya, karena hadisnya nggak menyebutkan dosa. Hadisnya menyebutkan ar-rasi wal murtasi finnar, udah, nggak dosa. Orang yang nyogok dengan yang disogok bukan berdosa, masuk neraka, ya, bukan disebut dosa, masuk neraka gitu. Nah, banyak yang begitu tuh, makanya hati-hati, ya, minta KTP, minta tanda tangan biar bisa ngiriin gereja. Nah, makanya ada pendapat, kenapa nggak boleh diriin gereja? Boleh diriin gereja, asalkan sesuai aturan. Yang pertama, dia punya jamaah 90, minimal 90 orang, ya, artinya di daerah situ ada 90 orang, ya nggak? Bukan dari mana-mana, di daerah situ. Kemudian dapat izin dari 60 orang, ya, yang tinggal di situ. Nah, banyak orang yang minta izin biar dapat izin itu pakai uang, pakai nyogok. Nah, tuh dia. Hanya hati-hati. Ya, ahli ibadah bisa nanti sesukanya Allah membolak-balikan gimana kalau kita sombong dengan ibadah kita. Dan sering misalnya membuat orang putus asa dari rahmat Allah dengan sebab ucapan kita. Orang mau taubat, mentang-mentang dia kemarin sholat pakai kaos, sholatnya pakai jin, tangannya bertato, langsung bilang jangan ke masjid, lo nggak bakal masuk surga. Nah, itu memutuskan rahmat Allah, ya. Nah ini ada hadisnya nih. Akhbarona an Zaid bin Aslam an Umar. Dikabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Umar. Anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadah. Ada seorang di zaman dahulu yang dia itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa yushaddidu ala nafsi, dan mengekang dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat, mengekang nafsunya.
Wa yuqnitun nas, dan dia itu suka memutuskan harapan orang dari rahmat Allah. Summa mata, kemudian dia mati. Dia nanya sama Allah, apa yang saya peroleh? Jawabannya malam Kamis yang akan datang. Iya. Emang cerita ya nggak? Ini panjang soalnya ini. Ya, Insya Allah malam Kamis yang akan datang kita lanjutkan hadis kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna Allahumma inna walhamdulillahi rabbil alamin.